خدا یسوع مسیح کے جلالی پر فضل فتح و نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا جو پیغام ہے یہ تمام نسل انسانی کے لیے ہے، تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے پیغام کی طرف بڑھیں، آج کے میسیج کی طرف بڑھیں، پہلے آئیں اس ویڈیو کو دیکھیں۔ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں؟ جی اچھے ہیں۔ بھی کرسچن کمیونٹی سے یہ سب بچوں کو روکیں گے کہ ہمارا مذہب کا جو ڈفرینس ہے بتا سکتے ہیں، تب تک میں چلتی ہوں یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ زارا۔ ذرا کیا کرتی ہیں؟ میں اسٹڈی کر رہی ہوں فی الحال FSC، اور اس کے علاوہ پارٹ ٹائم میں جاب کر رہی ہوں۔ اچھا، تو کیا پلانس آگے فیوچر کے؟ آگے فیوچر کے یہی پلانس ہے کہ BSN نرسنگ کر کے نرسنگ میں اسکوپ چاہیے تھوڑا سا، مطلب آگے نرسنگ میں ایڈمیشن وغیرہ لینا ہے، پھر اس کے بعد آگے نیکسٹ جو لائف میں مطلب اچھا ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ شادی ہو گئی ہے؟ نہیں انمیرڈ ہوں۔ میں نے کب تک پلان ہے شادی کا؟ 4-5 سال تک۔ 4-5 سال تک انشاءاللہ۔ چلیں اللہ اچھا بہتر کرے گا آپ کے حق میں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے، اگر کسی کوئی مسلم لڑکا آپ کو پسند آ جاتا ہے تو کیا آپ اس سے شادی کریں گی؟ فیملی کو کنونس کریں گی؟ فیملی مان جائے گی؟ آپ نہیں رک جائیں گی کہ یہ مسلم ہے؟ نہیں؟ بیسک ریزن یہ ہے کہ ایکچولی ہم کرسچن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور کرسچن فیملیز کے اپنے کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ آپ کو پتہ رسومات ہوتی ہیں جو مطلب دوسری فیملیز مسلم فیملی سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اب ہم کسی مسلم فیملی میں جاتے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ جا کے اس طریقے سے نہیں اٹیچ ہو پائیں گے جیسے ہم اپنی فیملیز میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا کرسمس ہوتا ہے، ایسٹر ہوتا ہے، ہمارے ڈفرینٹ فیسٹیولس ہوتے ہیں جن کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم وہاں جائیں گے، اس چیز کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی عید الفطر وغیرہ جو ہوتی ہیں مسلمس کی، آپ لوگوں کی ہوتی ہیں، ہم لوگوں نے کبھی سیلیبریٹ نہیں کی۔ بس یہ ہے کہ احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن بیسک یہ عقائد رسومات اور سب چیزیں جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہے ہماری۔ اچھا بالکل۔ پہلی تو بات یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مائنڈ ہی نہیں ہے اس سائڈ پہ، کہ مطلب مسلمس والی سائڈ پہ مائنڈ ہی نہیں، کیونکہ نہ ہو سکتا وہاں پہ، نہ ہماری فیملی ایشوز آپ کو جس طرح کے ہوتے ہیں، اور بس کبھی سوچا نہیں ویسے اس بارے میں، لیکن اگر سوچیں تو نہیں۔ دیکھیے پاکستان میں ایک وائٹ کلر بھی ہے، گرین بھی ہے، ہم ایک جھنڈے کے نیچے سب ایک ہیں، لیکن یہ ہے کہ کمیونٹی بہت اچھی ہے، ہمارا بہت پیار ہے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے، لیکن مطلب یہ نہیں کر سکتے اس طرح نا، زندگی گزارنے کے لیے مشکل ہو جائے۔ مشکل ہوگی، بہت مشکل ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی آپ سے یہ کہے کہ وہ کسی مسلمان لڑکا یا لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا رضامند ہو جائیں گی؟ ظاہر ہے جیسا بچہ چاہے گی ویسے کریں گے۔ آپ اس چیز پہ اس کو نہیں کنونس کریں گے کہ ہم کرسچن ہیں، وہ لڑکا یا لڑکی مسلمان ہے، کرسچن مسلمانوں سے شادی نہیں کر سکتے، ہمارا مذہب کا فرق ہے تو کیوں شادی کروں؟ ماں باپ تو کرتے ہیں، لیکن آنے والے وقت کو دیکھنا ہے نا کہ کیسے ماحول میں یہ بچے، یہ تو مرضی ان کی چلے گی نا۔ جتوں تک میں بولتا ہوں میری بہن نہیں ہونا چاہیے اس کام، کیوں ماں باپ کو پھر دکھ اٹھانے پہتے ہیں، بھاویں کرسچن ہوں بھاویں مسلمان بہن بھائی ہوئے، پھر وہ بات نہیں ہوتی، ماں باپ بھی دکھ میں پریشانی میں، پھر وہ بھی دکھ میں پریشان۔ ماشاءاللہ مجھے بتائیں بچے ہیں؟ جی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اور نوٹ بھی کیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ آج کا پیغام نرم دل والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو سچ سننا چاہتے ہیں۔ آج کا پیغام صرف ایک میسج یا ایک سرمن یا ایک خطبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتباہ ہے اور ایک کڑوا سچ اور کڑوی حقیقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے خدا کے منتخب ہستیوں کا اور خدا کے لوگوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند یسوع المسیح کا انکار کرتے ہیں، روح اللہ اور کلمت اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے ماننے والوں کو ستاتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جنت میں یا سورگ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خود یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو جان لو کہ اس نے مجھ سے پہلے عداوت رکھی ہے، اور مزید فرمایا کہ وہ تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ یعنی ظلم ہونا، ستایا جانا یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی بتایا جا چکا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس چیپٹر 3 ورس 12 میں لکھا ہے، جو کوئی مسیح یسوع میں دینداری سے زندگی گزارنا چاہے گا وہ ستایا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحیوں کا ستایا جانا یا ان کو ستانے والے یا ان پر جو ظلم کرتے ہیں یا مختلف فیصلہ جات سناتے ہیں، تو یہ جان لیں
کہ یہ بائبل مقدس میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ بیان کرنی بہت ضروری ہیں، اور خداوند نے میرے دل میں اس بات کو ڈالا ہے کہ میں اسے بر وقت اپنی قوم کو بھی اور دوسری اقوام کو بھی اس میسج کے ذریعے پہنچا دوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ عدالت میں اپنے گھر سے شروع کروں گا، عدالت میں اپنے گھر سے شروع کروں گا، لہٰذا جو مجھے سکھایا گیا ہے اس میں بھی میں پہلا پیغام اپنی قوم کے لیے ہے، اپنی قوم کو دوں گا، اور جو بھی میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں اگر وہ مناسب جانیں تو اسے تمام قوم اور خادموں تک پہنچا دیں۔ مسیحیوں کو ستانے، ان کے گھر جلانے، چرچ جلانے، جھوٹے کیس بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان بھی ہوا ہے کہ مسیحی لڑکیوں کے ساتھ مسلم بھائی شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ اس فیصلے پر میں قانون پر تو بعد میں بات کروں گا، پہلے میں اپنے خادموں اور پادریوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ہمارے کچھ پادری صاحبان بڑے ہی دلیری کے ساتھ اور بڑے جوش دکھاتے ہوئے اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مختلف ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کرنا چاہیے، لیکن ویڈیو کے اندر جانے سے پہلے جو پادری صاحبان نے اپنے تھم نیلز لگائے ہوئے ہیں، جو تصویریں اپنے اس سرمن سے شروع ہونے سے پہلے لگائی ہوئی ہیں، تو اپنی ویڈیو کو تو وہ اٹریکشن دے رہے ہیں، اپنی ویڈیو کو تو اٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ طریقہ کار غلط ہے۔ وہ جس طریقے سے ویڈیو کو اٹریکشن بنانے کے لیے جو تھم نیل لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اوپر کہ ایک مسلمان لڑکا ہے، اس کے سر پر جو ہے وہ کیپ ہے جو پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ دلہے کی صورت میں ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک دلہن بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس نے ہاتھ میں صلیب پکڑی ہوئی ہے۔ تو اس تھم نیل میں پادری صاحبان کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب وہ اس چیز میں شو کرنا چاہتے ہیں؟ شادی ابھی ہوئی تو نہیں ہے، شادی ابھی ہونا تو باقی ہے، پتہ نہیں ہونی بھی ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ خدا کرے یہ فیصلہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے یا اس کو کینسل کر دیا جائے، لیکن پادری صاحبان نے اس تصویر میں یہ ضرور دکھا دیا ہوا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہوئی ہے۔ کرسچن لڑکی کھڑی ہے صلیب پکڑ کر، اور ساتھ ایک مسلم بھائی کھڑا ہوا ہے جس کے سر پر کیپ ہے، تو پادری صاحبان نے شادی اب بھی کرا دی ہے۔ اگر وہ صرف اس تصویر کو ہی دیکھا جائے تو اس سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی ہو چکی ہوئی ہے اور فوٹو شوٹ چل رہا ہے۔ ہمارے پادری صاحبان نے اپنی ویڈیو کو تو اٹریکٹ بنا لیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے ایک اور بینر بھی لگایا ہوا ہے کہ ساتھ سپریم کورٹ کا جو ہے مطلب وہ ساتھ گرانٹیڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ گرانٹیڈ ہے۔ اب اس تصویر کے خیال میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تصویر ہی دیکھتے ہیں، بیچارے پڑھ نہیں سکتے کہ آپ نے اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف تصویر دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ویڈیو تو وائرل ہوئی ہیں، مانا ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، اٹریکٹ بھی ہوئے ہیں لوگ آپ کے تھم نیل سے، لیکن آپ کو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسے شادیوں کو شو کر دینا، فٹافٹ تصویر اوکے بھی کر دینا مناسب نہیں ہے۔ یا تو آپ نے اس تصویر کے اوپر کراس لگایا ہو تو پتہ ہو کہ یہ شادی غلط ہے، آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کراس بھی نہیں لگایا، اور شادی کے مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فوٹو شوٹ ہوا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ ایسی شادیاں ہوں، تو تمام پادری صاحبان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے تھم نیل کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھیں کہ آپ نے یہ جو تصویریں لگائی ہیں کیا یہ آپ مناسب ہیں، کیا یہ تصویریں آپ کی ویڈیو کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو تو ویوز ملے ہیں، لیکن کیا یہ آپ کو اجازت یا آپ کا دل کرتا ہے کہ ایسا ہو جو آپ نے ویڈیو میں دکھا دیے؟ پلیز خدا را اس پہ غور کریں۔ نمبر 1 پادری صاحبان کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، اور نمبر 2 پر میں اپنی تمام ان لڑکیوں کو
तमाम टिकटॉकर लड़कियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो वो चाहती थी वो हो चुका है। जिस तरीके से वो टिकटॉक पर और रील्स पर आकर अपना आप दिखा कर गैर कौमों को अपनी तरफ माइल करती थी ना, जो अट्रैक्शन वो चाहती थी वो अट्रैक्शन हो गई है। सो इसलिए तमाम टिकटॉकर लड़कियां, सोशल मीडिया यूज़ करने वाली लड़कियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका किया प्लान कामयाब हो चुका है। इसमें मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा ये मैसेज ज़रूर उन लड़कियों तक पहुंचाएं कि आपने जो इर्द गिर्द के माहौल को, जो आपके नज़दीक हैं, जिन तक आपकी रसाई है, तो ज़रूर उनको ये बात करें कि अब तो खुदारा कुछ ख्याल कर लें। अपने डांस की वीडियो वायरल करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपने जो नसीहत को यूज़ किया है इतना काफ़ी है। जो बेचारी घर बैठी थीं, जो बेचारी दुआ में थीं, जो दीनदारी में थीं, आपने उनके लिए भी मुसीबत पैदा की है। सो उन तमाम टिकटॉकर्स और रील मेकर्स को भी मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुंचाएं जो वो आपकी रसाई में, कि खुदारा अब तो कुछ करें और अब तो शर्म कर लें। जो कुछ रहती है शर्म अगर आपके अंदर है तो उसको प्लीज़ जो है वो बाहर निकालें और अब तो इस बात को समझ जाएं कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। अब आ जाएं इस फैसले की पर बात करते हैं कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं है। इस फैसले में के बारे में कलाम मुक़द्दस में तो ज़रूर लिखा है कि अपनी हुकूमतों के ताबे रहो। हम भी पुरअमन तरीके से इस बात का एहतजाज ही कर रहे हैं और हम भी पुरअमन तरीके से ये बात ही कन्वे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मुझे याद आ रही है, आज से 2000 साल पहले दुनिया की एक सुपर पावर थी। आज से 2000 साल पहले दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर जिसे ग्रेटेस्ट रोम कहते थे, उसका एक पावरफुल गवर्नर, वज़ीर आज़म और बादशाह था पैंतुस पलातुस। वो जब यीशु मसीह के बारे में सज़ा का हुक्म सुनाने लगा तो उसकी बीवी ने उसको पैगाम दिया। एक यहूदी जंगजू था साउल, वो भी खुदा के लोगों को बहुत सताता था, उनको घरों से निकाल कर कैद में डालता था, उनको कोड़े मारता था। खुदा ने उसे अंधा कर दिया। गो के बाद में वो उसका चुना हुआ वसीला बना। खुदावन ने उसको शफा भी दी, वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसे इस काम की सज़ा ज़रूर दी गई। याद रखें, एक और शख्स था जिसने कहा कि यीशु मसीह का तो तारीख़ में जिक्र ही नहीं है। आज उस शख्स की अपनी तारीख़ दाव पर लगी हुई है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ताकत और इक़्तिदार के नशे में इंसान बोल तो देता है, हुक्म तो सादर कर देता है, लेकिन जब खुदा पूछने पर आएगा, जब खुदा पूछने पर आता है तो आपको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। ये मैंने मिसालें इसलिए सामने रखी हैं आपके। खुदावंद यीशु मसीह का एक और हवारी भी था। एक और मिसाल भी देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का एक हवारी था, शागिर्द था, जिसने खुदावंद को धोखा दिया, उनको पकड़वा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा। मत्ती की अंजील 26 बाब 24वीं आयत, इब्ने आदम तो जैसा उसके हक़ में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। जी हाँ, वो शागिर्द है यहूदा इस्करियोती, जिसने बाद में अफसोस किया, बाद में दुख किया, बाद में जाकर समझा और फिर उसने खुदकुशी भी कर ली। हालांकि बाद में अफसोस करने और ख़ुदकुशी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आज उन सब को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का और उसकी तमाम कौम का, खुदा के लोगों का मसीह बरादरी पर जुल्म तो होंगे, उनको सताया तो जाएगा, उनको लान तान तो किया जाएगा, लेकिन अफसोस उन पर जिनके वसीला से ऐसा होगा,
मसीही लोग सताए जाएंगे, ये तो बाइबल मुक़द्दस में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस उन पर जो उनको सताएंगे, अफसोस उन हाथों पर जो उनको मारेंगे, अफसोस उन हाथों पर जो उनके घरों को जलाएंगे, अफसोस उनकी ज़ुबानों पर जो उनको लान तान करेंगे, और अफसोस उनकी कलमों पर जिनसे मसीहों के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिखे जाते हैं। मसीहों को सताया जाना बाइबल के मुताबिक है, लेकिन अफसोस उन सब पर जिनके वसीला से ऐसा होगा, क्योंकि वो भी अदालत में आएंगे, उनसे भी पूछा जाएगा। ये पैगाम मेरा उन सब के लिए है। आइए देखते हैं क्या बाइबल मुक़द्दस और कुरान मजीद लोगों को ऐसा करने के लिए कहता है, या क्या कुरान मजीद में या बाइबल मुक़द्दस में उनके लिए किस तरह के अहकामात हैं। अगर मसीहों के घरों को जलाकर, उनको लान तान करके, उनको मार कर, चर्च जलाकर, क्या कुरान मजीद कहता कि ऐसा करने से जन्नत मिल सकती है? आए पूछते हैं, कुरान मजीद से पूछते हैं कि वो जिस जन्नत के पीछे मसीहों पर जुल्म करते हैं, क्या वो जन्नत कुरान मजीद उनको देने का कोई फ़ैसला करता है, या कुरान मजीद में कोई इस तरह का लिखा हुआ है कि ऐसा करने से उनको जन्नत मिल सकती है? आइए देखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि मत्ती की इंजील 7वां बाब 1 और 2 आयत, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो इसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप गीबत करेंगे तो आपकी भी गीबत होगी। जिस पैमाना से तुम नापते हो, मतलब जो आप खुद करोगे दूसरों के लिए, उसी तरह तुम्हारे साथ भी होगा। अगर अब नहीं होगा, अगर अब आप इक़्तिदार में हैं, अगर अब आप हुकूमत में हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अब होगा। आपको इसका सिला आसमान पर मिलेगा, आसमान पर आपके साथ ऐसा होगा। अगर इस ज़मीन पर नहीं हुआ तो आसमान पर इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और ऐसा होगा। अगर वो ना पूछे तो वो खुदा की ज़ात नहीं है, क्योंकि वो आदल है, वो इंसाफ पसंद है। क्रिश्चियन भी उसकी मखलूक है और बाकी सब भी उसकी मखलूक हैं। अगर वो एक को कमतर समझे और दूसरे को प्रेफर करे तो फिर वो मसावात का दर्स भी नहीं दे सकता, वो बराबरी को कह भी नहीं सकता। इसी तरह इसी बाब के 12वीं आयत में लिखा हुआ है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। अगर तौरात में भी यही लिखा है तो ऐ यहूदियों ऐसा ना करो, और अगर तमाम नबियों की भी तालीम हकूकुल बाद के ऊपर है तो ऐ दूसरी कौम वालों ऐसा ना करो कि कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब ना दे सको। वो पूछेगा, अल्लाह तबारक व तआला सब का रब, सब का खालिक, सब का मालिक है, और अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं, और अल्लाह ताला किसी का भी तरफदार भी नहीं है। आमने सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जब आपसे वो पूछेगा। इन सारी और भी बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारे रेफरेंस हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। कुरान मजीद में से चंद आयात देखते हैं। सूरत अल-बरूज, सूरत 85 जो सूरत है, उसकी आयत नंबर 10, जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और औरतों को सताया और फिर तौबा ना की, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। इस आयत को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब मोमिन कौन है? अगर आप ये समझते हैं कि मोमिन सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ने वाले ही हैं तो ये गलत है। खुदा के नज़दीक मोमिन कुछ और है। मोमिन का जो तारीफ़ है वो कुछ और है। लफ्ज़ मोमिन अरबी मादा अलिफ मीम नून से निकला है, और उमन या आमिना अमन में होना, यकीन रखना, ईमान, यकीन, ट्रस्ट। और मोमिन वो शख्स जो दिल से ईमान लाए।
इसका मतलब ये हुआ कि मोमिन का मतलब है अल्लाह पर ईमान रखने वाला, सच को कबूल करने वाला, दिल, ज़ुबान और अमल से यकीन रखने वाला, जो खुदा पर और खुदा की बात पर ईमान रखे उसे मोमिन कहते हैं। और मसीही लोग ऐसा करते हैं। कुरान करीम के मुताबिक सूरत अल-इंफसाल और उसकी दूसरी आयत, मोमिन वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं। यानी ईमान, खौफ खुदा और अमल करने वाला मोमिन है। कुरान मजीद में अहले किताब का ज़िक्र है। सूरतुल माइदा और उसकी 82 वर्स के अंदर लिखा है, ईमान वालों के करीब तरीन मसीही लोग हैं, क्योंकि ये इबादत गुजार आलम और राहब हैं और इनमें तकब्बुर नहीं। और ये मोमिनीन हैं, ये मोमिनीन हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये मोमिनीन हैं। तो जो मोमिन पर जुल्म करता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। लिहाजा उन पर जुल्म करना, उनके खिलाफ फैसले करना, उनके घर जलाना आपको जन्नत में नहीं जहन्नुम में लेकर जाएगा। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आखिरत और क़यामत पर भी ईमान होगा। अगर आखिरत पर ईमान है तो हिसाब और अमाल नामे पर भी ईमान होगा। अगर हिसाब और अमाल नामा पर ईमान है तो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पर भी ईमान होगा। और अगर इन पर यकीन है तो कुरान करीम फरमाता है सूरत अल-बकरा में 114वीं आयत के अंदर, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के मोहब्बतों में इसके नाम की याद से रोके। आप चर्च जलाकर ऐसा करते हैं, आप रोकते हैं। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के मोहब्बतों में इसके नाम की याद से रोके और इनकी वीरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं। इनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अज़ाबे अज़ीम। अज़ाबे अज़ीम ये मेरे अल्फाज नहीं है। आप सूरत अल-बकरा उसकी 114वीं आयत को खुद पढ़ सकते हैं। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको कुरान मजीद की तरफ से मैसेज है कि अगर ऐसा करते हो और ऐसा करोगे तो दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में अज़ाबे अज़ीम है। सो आप अपने लिए अज़ाबे अज़ीम खुद बना रहे हैं। अभी आपको कोई नहीं पूछ सकता आप इक़्तिदार में हैं, अभी आपको कोई नहीं कह सकता आप हुकूमत में हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो सारी हुकूमतों का मालिक है, जब उसके सामने हाजिर होंगे तो अफसोस उन पर जिनकी वजह से मसीही लोग सताए जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा। वक्ती तौर पर तो आपने अपनी इक़्तिदार की, अपनी हुकूमत की और अपने मज़हब को प्रमोट कर लिया, लेकिन वो मज़हब तो प्रमोट हो गया, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी दाव पर लग गई, आपकी अपनी आखिरत ख़राब हो गई। आपने अपने मज़हब को तो बोल बाला कर दिया, आपने प्रमोट कर लिया, वेरी गुड, अच्छा किया, आपको करना चाहिए, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। ये मेरा मैसेज है आपके लिए। आपने अपने लिए अपनी आखिरत ख़राब कर लिया। क्यों? क्योंकि अफसोस उन पर कि जिनकी वजह से ऐसा होगा। मसीहियों पर जुल्म, मसीह सताए जाएंगे, ये तो बाइबल के मुताबिक है, लेकिन अफसोस उन पर जिनकी वजह से होगा। उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद करीम के फजल से इस मुख्तसर से पैगाम की बदौलत ज़रूर अपनी आखिरत और अपने माल के बारे में सोचें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमें सोचने की और अमल करने की
और अपनी आखिरत संवारने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।